हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन योर ओन चैनल लर्न एवरीथिंग। सो ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੋਲਿਟੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਹਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜੋ ਜੀਕੇ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਆਪਾਂ ਲక్ష్ਮੀਕਾਂਤ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਸਟ ਬੁੱਕ ਹੈ ਪੋਲਿਟੀ ਲਈ। ठीक है, सो पॉलिटी के क्वेश्चन भी जीके ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੋਗੇ ਲਾਈਕ ਐਸਐਸਸੀ, यूपीएससी, पीपीएससी एंड आर्मी ਦੇ एग्जाम हो गए ਜਾਂ KVS ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਗਾ एग्जाम ਜਿਸ जीके ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ SST ਹੈ, ETT ਸੈਕਿੰਡ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੁਝ ਕੁ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਮਨ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਲక్ష్ਮੀਕਾਂਤ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਬੈਸਟ ਬੁੱਕ ਹੈਗੀ ਆ। सब तो ज़्यादा जो बेस्ट बुक का मेरे अकॉर्डिंग लक्ष्मीकांत है जो पॉलिटी ली है। जो किसी ने बुक बाय करनी मैं डिस्क्रिप्शन से लिंक भी दे देवांगी, तुसीं उत्थों जाके इसनूं बाय भी कर सकते हो। ठीक है, सो आपां अज दा टॉपिक शुरू करन जा रहे हैं वो है पार्लीमेंट। ठीक है, पार्लीमेंट दे विच फिर आपां राज्य सभा लोक सभा पढ़ांगे। अज सिर्फ इंट्रोडक्शन देखांगे इस वीडियो दे विच। नैक्सट फिर मैं राज्य सभा करवावांगी, लोक सभा करावांगी, दैन आपां लूसेंट तो सारे MCQs भी खत्म करांगे। बहुत वधिया तरह टॉपिक करांगे। इस तरह एक टॉपिक नूं खत्म करांगे, उस कंप्लीट उहदी नॉलेज लवांगे, दैन उहदे प्रॉपर MCQs करांगे। एक बहुत वधिया सीरीज़ चलेगी, तुसीं रेगुलर वीडियोज़ नूं फॉलो करना, बिल्कुल तुहानूं इस चीज़ की की हो जाएगी क्लैरिटी हो जाएगी। सो शुरू करते हैं। दी पार्लीमेंट। दी पार्लीमेंट इज़ अ लैजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। कि जो पार्लीमेंट है ना वो लैजिस्लेटिव ऑर्गन आ। देखो लैजिस्लेटिव की होंगे जो लॉ मेकिंग आ, जिन्ने लॉ बन रहे आ, कानून बन रहे आ, ठीक है, वो एक यूनियन गवर्नमेंट जी साडी केंद्री सरकार हैगी है ना वो एक लैजिस्लेटिव लॉ बनाने वाला ऑर्गन हैगा। ठीक है, दूसरा इनू आप वैस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट कहते, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तुहानूं इंपॉर्टेंट जस्ट पॉइंट दसूँगी, तुसीं नोट डाउन करी जाओ। ठीक है, वैस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट का मतलब हैगा ये आपां जिहड़ा हैगा आ ब्रिटेन तो लिया गया हैगा, इस करके इनू आपां वैस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट कहने हैं। क्लियर। दूसरी गल, तीसरा ये किन्ने आर्टिकल तो किन्ने आर्टिकल दे विच इहदे बारे दस्सिया गया पूरा पार्लीमेंट सिस्टम बारे। आर्टिकल 79 तो लैके आर्टिकल 122 दे विच पार्ट 5, पार्ट नंबर 5 दे विच आर्टिकल 79 तो लैके 122 तक पूरा दस्सिया गया है कि किद्दां ये बनी हैगी और ये ऑर्गेनाइजेशन की ये कौन कौन ऑफिसर्स किन्ने समय तक ड्यूरेशन आ, किन्ने टाइम तक उन्हों का कार्यकाल होएगा, उन्होंने इलैक्ट करने का प्रोसीजर की है, किद्दां की विधि हैगी पूरी कि किद्दां किद्दां आपां उन्होंने इलैक्ट करांगे, की पावर्स मिलियां, वो सारा कुछ इन्हां विच डिफाइन किया गया। इन्ने आर्टिकल दे विच पूछा जा सकदा। नैक्सट असीं करांगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पार्लीमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट हैगा ऑर्गेनाइजेशन, क्वेश्चन कई बार आ जाता है। ऑर्गेनाइजेशन देखो मतलब जिहड़ा साडा संविधान हैगा ना उहदे विच जिहड़ी पार्लीमेंट हैगी इंडियन पार्लीमेंट उहदे 3 पार्ट दस्से गए हैं। पहला प्रेजिडेंट, एक हैगा प्रेजिडेंट, दूसरा हैगा जिन्होंने आपां काउंसिल ऑफ स्टेट यानी राज्य सभा, तीसरा हैगा लोक सभा। सिंपल लैंग्वेज विच गल करिए 3 पार्ट्स तो मिलकर बनिया प्रेजिडेंट, राज्य सभा एंड लोक सभा। क्लियर, फर्स्ट पॉइंट क्लियर। इतो आप इंग्लिश भी रीड कर लें। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन द पार्लीमेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, द प्रेजिडेंट, कौंसिल ऑफ स्टेट। देखो कौंसिल ऑफ स्टेट किनू बोलते हैं, राज्य सभा ने। देखो पहला क्या जाता है कौंसिल ऑफ स्टेट, तो लोक सभा बोले जाते हाउस ऑफ पीपल। 1954 1954 के विच इन्होंने हिंदी नेम दिते गए राज्य सभा, कौंसिल ऑफ स्टेट नू राज्य सभा किया, तो जिहड़ा हाउस ऑफ पीपल लोगों का जिहड़ा हाउस है उन्होंने लोक सभा कहते हैं, नाम तो ही पीपल लोक, लोक तो लोक सभा। ठीक है, सो ये नाम दिते गए ये अकॉर्डिंग। उस तो बाद क्वेश्चन जो पहला तो क्वेश्चन बन जाएगा, मैं क्वेश्चन नाल दस देवांगी किद्दां दे बन सकते। क्वेश्चन ये बन सकता कि पार्लीमेंट किहदा तो बनी हैगी, दैट इज़ किहड़े 3 पार्ट है ने पार्लीमेंट के प्रेजिडेंट, काउंसिल ऑफ स्टेट यानी राज्य सभा एंड हाउस ऑफ पीपल लोगों का जो हाउस है उन्होंने लोक सभा कहते हैं। तिनों तो मिलकर बनया होया। सो राज्य सभा के होर की नाम है ने। राज्य सभा नूं असीं अपर हाउस भी कहने हैं, उपर वाला हाउस अपर। ठीक है, हुण देखो इनू याद किद्दां रखना, राज्य सभा अपर हाउस, राज जिहदा राज हुंदा, राज फिर होगा उपर वाले का तो होगा अपर हाउस। ठीक है, हाउस ऑफ एल्डर उच वड्डे होणगे, हाउस ऑफ एल्डर भी कहा जाता। देखो इनू की कहंदा अपर हाउस, हाउस ऑफ एल्डर, एक इनू सैकेंड चैंबर भी कहा जाता। की बोलिया जाता सैकेंड चैंबर, कि लोगों के बाद दूसरा जो चैंबर है लोगों वाला फर्स्ट हो गया, लोग पहले नंबर पर आएंगे। ठीक है, ये राज्य सभा के 3 नाम हो गए, तीनों ही दसते में अपर हाउस, सैकेंड चैंबर एंड हाउस ऑफ एल्डर। जे गल करिए लोक सभा की, लोक सभा के 3 नाम है लोअर हाउस नीचे वाला हाउस, फर्स्ट चैंबर पहला लोगों का, पॉपूलर हाउस क्योंकि लोग आए नहीं पॉपूलर होने तो पॉपूलर हाउस। क्लियर, इहदा याद रखने तीनों ही नाम कई बार पेपर च पूछे जाते हैं। एंड उस तो बाद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बनता कि जी राज्य सभा वो किनू रिप्रजेंट करती है, वो रिप्रजेंट करती स्टेट तो यूनियन टैरेटरी, यानी जिन्ने भी राज्य है
ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਕਿਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੇਗੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ यानी केंद्री शासित प्रदेश ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੇਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਜ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਕਿਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੇਗੀ, ਉਹ ਦ ਪੀਪਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਜ਼ ਅ ਹੋਲ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੋਕ ਸਭਾ ਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰੇਗੀ, ਸਟੇਟਸ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੇਗੀ ਇਹ। ठीक है, लोग ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਉਹ ਲੋਕ ਹੀ ਚੁਣਦੇ ਆ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਕੌਣ ਚੁਣਦਾ, ਸਟੇਟ ਉਹ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਇਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਕੀ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ, ਸੌਰੀ ਇਹਦਾ ਹਾਊਸਿਸ ਦਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ। ਨੋ, ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਆਈਦਰ ਹਾਊਸ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਊਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਇਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਨਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ। ਐਂਡ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਸਿਟ ਇਨ ਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਟੂ ਅਟੈਂਡ ਦ ਇਟਸ ਮੀਟਿੰਗ, ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਸ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ। ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਇਨ ਦ ਇੰਟੈਗਰਲ ਪਾਰਟ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਆਪ ਇੱਕ ਪਾਰਟ, ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ ਉਹਦਾ 3 ਪਾਰਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਐਂਡ ਲੋਕ ਸਭਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤਾਂ ਆਪ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਇਹਨੇ ਇਹਦਾ ਮੈਂਬਰ ਕਿਉਂ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਇੰਟੈਗਰਲ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹਾਊਸਿਸ ਦਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੀਟਿੰਗਸ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਕ ਇੰਟੈਗਰਲ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ, ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਹੀ ਆਪ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਕਿਉਂ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲਾਸਟ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਅਸੈਂਟ ਮਿਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਅਸੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਦ ਬਿੱਲ ਪਾਸਡ ਬਾਈ ਦ ਬੋਥ ਹਾਊਸ, ਜੇ ਦੋਨਾਂ ਹਾਊਸਿਸ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਟ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬਿਕਮ ਲਾਅ, ਇਹ ਲਾਅ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਵਿਦਾਊਟ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਸੈਂਟ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਪਣੀ ਅਸੈਂਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਦੀ ਵੀ ਲਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਸਟ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚੈਪਟਰ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਸਟ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਈ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਕਰਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ, ਲਾਈਕ ਸਮਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਰੋਗਸ ਕਰਦਾ, ਮਤਲਬ ਸਮਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੌਣ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਕਰਦਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨਾ, ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਊਸਿਸ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਹੌਲੀਡੇਜ਼ 'ਤੇ ਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ। ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ 6 ਮੰਥ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ, ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਅਗੇਨ ਬਿੱਲ ਬਣਦਾ ਆ। ਬਟ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ। ਨੈਕਸਟ ਨਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੈਟਰਨ ਦਾ ਅਤੇ ਅਮੈਰੀਕਨ ਪੈਟਰਨ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਲਿਕਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵੈਸਟਮਿਨਿਸਟਰ ਮਾਡਲ, ਉਹ ਲਿਆ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ ਨਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸੇਮ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ 3 ਸੀਗੇ ਪਾਰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਕਰਾਊਨ, ਰਾਜਾ ਉੱਥੇ ਦਾ, ਕਿੰਗ ਜਾਂ ਕੁਈਨ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਹਾਊਸ ਆਫ ਲੋਰਡਸ, ਇੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨਾ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਸਟੇਟ, ਉੱਥੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਹਾਊਸ ਆਫ ਲੋਰਡਸ, ਅਪਰ ਹਾਊਸ ਨੂੰ, ਲੋਰਡਸ ਦਾ ਹਾਊਸ। ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਲੋਅਰ ਹਾਊਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ। ਅਤੇ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇੰਟੈਗਰਲ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਆ ਨਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੈਗਾ। ਲੈਜਿਸਲੇਟਰ ਦਾ, ਲਾਅ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ, ਉੱਥੇ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਨੇ ਫਾਰਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ, ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਤੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਆਰਗਨ, ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਇੰਟਰਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ, ਮਤਲਬ ਲਾਅ ਮੇਕਿੰਗ। ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਦੇ, ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਲਾਅ ਮੇਕਿੰਗ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਦੋਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੰਟਰਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਫਾਰਮ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਫਾਰਮ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਸ 'ਚ ਹੈਗੇ ਇੰਟਰਡਿਪੈਂਡੈਂਟ, ਮਤਲਬ ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਇੰਟਰਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬਟ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਾਰਮ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਦੋਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੈਪਰੇਟ। ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਤੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਆਰਗਨ ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦੇ, ਸੈਪਰੇਟ।
ਸੋ ਅਮੈਰੀਕਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਇੰਟੈਗਰਲ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਕੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੰਸਦ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਮੈਰੀਕਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇੰਟੈਗਰਲ ਪਾਰਟ ਆਫ ਲੈਜਿਸਲੇਟਰ ਇਨ USA ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਵਿੱਚ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ। ਜਿਹੜੀ ਲੈਜਿਸਲੇਟਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰ ਹਾਊਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹਾਊਸ ਆਫ ਲੋਰਡਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਲੋਅਰ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਪਰ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਲੋਅਰ ਹਾਊਸ ਹੈਗਾ। ਅਪਰ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਸੀਨੇਟ ਬੋਲਦੇ ਆ ਅਤੇ ਲੋਅਰ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਕਲੀਅਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ 'ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸਦੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਮਾਡਲ ਹੈਗਾ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਮਾਡਲ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਆਰਟੀਕਲ 79 ਤੋਂ 122 ਪਾਰਟ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਾਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ। ਦੂਸਰਾ 'ਚ 3 ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਹਾਊਸ ਆਫ ਪੀਪਲ ਐਂਡ ਕਾਉਂਸਿਲ ਆਫ ਸਟੇਟ। ਕਾਉਂਸਿਲ ਆਫ ਸਟੇਟ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਹਾਊਸ ਆਫ ਪੀਪਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ। 1954 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹਿੰਦੀ ਨਾਮ ਰਾਜ ਸਭਾ, ਕਾਉਂਸਿਲ ਆਫ ਸਟੇਟ ਨੂੰ, ਤੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਪੀਪਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹਾਊਸ ਆਫ ਪੀਪਲ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਕਾਉਂਸਿਲ ਆਫ ਸਟੇਟ ਕਿਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੇਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਜ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਯੂਟੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ, ਪੀਪਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਜ਼ ਅ ਹੋਲ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਆਈਦਰ ਹਾਊਸ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਸਿੱਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਇਹਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਟੂ ਅਟੈਂਡ, ਮਤਲਬ ਬਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਕੰਪਲਸਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸਿਟਿੰਗ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਪੂਰਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਭਾ ਐਂਡ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਅਸੈਂਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਜਰ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਬਾਕੀ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਲਕਸ਼ਮੀਕਾਂਤ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ, ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੰਸਿਸਟ ਆਫ, ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਲੋਕ ਸਭਾ ਓਨਲੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਐਂਡ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਪੇਪਰ UP PCS SSC, ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜੋ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈ ਕਿਹਦੀ ਕੰਸਿਸਟ ਆਫ ਕਿਹਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਕਰਨਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦ ਵੀਡੀਓ।